Good morning, students. This was in the point which we haven't started in the last lecture. That is the sources of contamination in the aseptic area. आणि याच्यातला पहिला पॉईंट सुद्धा आपला झालेला आहे. That is the personnel or the operators, those who are working in the aseptic area, how they are responsible for the contamination in the aseptic area. Try to understand, student. In the last lecture we haven't started with this particular point. We have to study about the different sources of the contamination in the aseptic area. आणि त्यातला पहिला सोर्स जो आपण शिकलेला आहे, that is the persons or the workers, those who are working in the aseptic area, they are responsible for causing the contamination in a aseptic area. So today we are going to study about the second source of contamination, and that second source of contamination is here in front of you, that is the raw materials. Definitely, student. However, whatever the raw materials we are using in the aseptic area, those raw materials are also responsible for causing the contamination of the working environment of aseptic area. Try to understand. जे काही रॉ मटेरियल आपण वापरणार आहोत असेप्टिक एरियामध्ये, जे काही रॉ मटेरियल आपण घेऊन जातोय, ते रॉ मटेरियलसुद्धा त्या असेप्टिक एरियाचं कंटामिनेशन करू शकतात. त्या असेप्टिक एरियाचं जे क्लीन अननॅचरल इन्व्हायरमेंट आहे त्याचं कंटामिनेशन करू शकतात. Try to understand how raw materials are responsible for the contamination in the aseptic area. Raw materials are considered as a basic source for the high level of contamination in the aseptic area. Raw material is considered as one of the basic source for the contamination in the aseptic area. Normally, the raw materials which we obtain from the animal resources, plant resources, or the natural resources. Now try to understand. The raw materials which we obtain from the animal resources, plant resources, or the natural resources are easily get contaminated by the bacteria, yeast, molds, and the different types of the microorganism. Definitely, student, whatever the raw materials which we are receiving from the natural resources or which we are receiving from the plants and the animals, they are easily goes under the contamination because of the microorganisms and because of the bacteria. तर जर काही असे रॉ मटेरियल असतील जे प्लांट सोर्सपासून किंवा ॲनिमल सोर्सपासून आपल्याला भेटलेले आहेत किंवा आपण त्यांचा वापर करतोय, तर असे रॉ मटेरियल इझिली कंटॅमिनेट होऊ शकतात. थर्ड पॉईंट, इवन द वॉटर विच वी आर यूजिंग ॲज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया or in the aseptic area is highly prone to get contaminated by the microorganism. No doubt, student, you know very well, in most of the formulation, जेवढे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन आहे प्रत्येकामध्ये पाण्याचा वापर केला जातोय. Water is used as the universal solvent in the manufacturing of the different types of and the pharmaceutical products. And this water which you are using, water is said to be one of the prime source for the growth and manufacturing of the microorganism. Water which we are using, that water is acting one of the prime source for the growth and manufacturing of the microorganisms and the bacteria. So definitely, student, whatever water we are using as a solvent system, जे काही water आपण वापरतोय as a solvent system, that is highly prone to get contaminated. And if water is getting contaminated, definitely your product will be get contaminated and your working environment will also be get contaminated. So student, try to understand under the raw materials what we are studying. Basically, the raw materials which we obtain from the animal sources, which we are obtaining from the plant sources, which we are obtaining from the natural resources are easily get contaminated by means of the microorganism, as well as the water which is used as the universal solvent, it is also easily get contaminated by the microorganism. And as all these raw materials are getting contaminated, definitely they are responsible for contaminating the working area of your aseptic room. Try to understand. So this was in the second source, that is the raw material as a source of contamination. Next, thus ultimately these various categories of the raw materials which we are using in the aseptic area are responsible for contamination of aseptic area. हे झालं raw material बद्दल, how raw material is responsible for the contamination of aseptic area. Now the third source of contamination, that is the equipment as a source of contamination. Equipment ॲज अ सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन. असेप्टिक एरियामध्ये काम करत असताना आपण वेगवेगळ्या इक्विपमेंटचा वापर करतो, वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटेशनचा वापर करत असतो. आता हे जे इक्विपमेंट तुम्ही वापरतायत, हे जे इन्स्ट्रुमेंटेशन तुम्ही वापरतायत, ते बिकर असो किंवा एखादं मशीन असो, ग्लासवेअर्स असो, ब्युरेट, पिपेट, वॉट एव्हर द ग्लासवेअर्स, कोनिकल फ्लास्क, whatever the glassware you are using, whatever the equipments you are using, whatever the instrumentation part you are using in the aseptic area, they are also acting as a source of contamination in the aseptic area. Actually, the working surface and the external surface of the equipments are potential source of contamination due to the sedimentation of the particles and the droplets from the atmosphere. Definitely, student.
whatever the working source is there over the instrument, equipmentचा working source जो आहे, working surface जो आहे, whatever the working surface is there of the equipment or the instrument or the outer portion of the equipment of the instrument, try to understand. The working surface of the equipment or the external surface of the equipment are said to be the potential source of the contamination. However, when you are not working in the aseptic area, जेव्हा तुम्ही aseptic area मध्ये काम करत नाही आणि तुम्ही एखादं इक्विपमेंट aseptic area मध्ये ठेवलं असेल, तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे काही पार्टिक्युलेट्स मॅटर असतील, जे काही ड्रॉपलेट्स असतील, दॅट विल बी गेट डिपॉझिटेड ऑन द एक्सटर्नल बॉडी ऑफ युअर इक्विपमेंट. ते इक्विपमेंटच्या एक्सटर्नल बॉडीवर ते जाऊन डिपॉझिट होतात आणि हे डिपॉझिट झालेले पार्टिक्युलेट्स मॅटर, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा ड्रॉपलेट्स जे काही असतील, जे डिपॉझिट झाले आहेत इक्विपमेंटच्या बाहेरच्या सरफेसवर, दॅट विल ॲक्ट ॲज अन द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द aseptic area. So hoping that student you have been understand these three sources of the contamination which are responsible for contaminating the clean and the clear environment of the aseptic area. Clean and clear environment of the aseptic area. Student try to understand. First source is the persons, those who are working in the aseptic area. Second source of contamination is the raw material which we are using in the aseptic area. And the third source of the contamination is the equipment or the instruments which we are using in the aseptic area. Okay, moving on toward the next slide, which was representing the next point as per our syllabus. कंटॅमिनेशन कोणामुळे होत आहेत, सोर्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन काय हे आपण शिकलो. आता त्या कंटॅमिनेशनला कसं अवॉइड करायचं. असेप्टिक एरियामध्ये कंटॅमिनेशन नको व्हायला किंवा कंटॅमिनेशन द पॉप्युलेशन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम शुड बी केप्ट कंट्रोल. असेप्टिक एरियामध्ये काम करत असताना मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या पॉप्युलेशनला कसं कंट्रोल करायचं आहे, त्यासाठी कुठल्या कुठल्या मेथड आपल्याला ॲडॉप्ट कराव्या लागतील. दॅट मेथड्स वी हॅव टू स्टडी हिअर द स्लाइड इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. मेथड्स फॉर प्रिव्हेंटिंग द कंटॅमिनेशन इन द असेप्टिक एरिया. How one should able to prevent the contamination in the aseptic area. Aseptic area मध्ये contamination कसं avoid करायचं. Following are the certain methods which are basically adopted for preventing the contamination in the aseptic area. Following are the certain methods which we are required to be adopted, जे आपल्याला adopt करावं लागतील जर आपल्याला aseptic area मध्ये contamination थांबवायचं असेल तर. The first method, training program for the persons those who are working in the aseptic area. जे लोक असेप्टिक एरियामध्ये काम करणार आहेत किंवा जे लोक असेप्टिक एरियामध्ये काम करत आहेत त्या लोकांसाठी आपण रेग्युलरली एका शेड्यूलप्रमाणे त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज केलं गेलं पाहिजे. ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पर्सन्स दोज हू आर वर्किंग इन द असेप्टिक एरिया. जे काही लोक असेप्टिक एरियामध्ये काम करणारे असतील त्यांच्यासाठी एक रेग्युलर पिरियडिक नंतर किंवा एका रेग्युलर पिरियड नंतर त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलं गेलं पाहिजे. Try to understand the first method for preventing the contamination in the aseptic area, that is training program. Repeatedly, training program should be conducted for the working employees of the aseptic area. A training program should be conducted repeatedly for the working employees in the aseptic area so that they can understand the importance of the personal hygiene while working in the aseptic area. आणि हे ट्रेनिंग प्रोग्राम ठेवणं का गरजेचं आहे. जर तुम्ही परत परत त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्राम ठेवत असाल देन द वर्किंग पर्सन विल अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द हायजीन. देन ऑनली द वर्किंग पर्सन इन द असेप्टिक एरिया विल अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द पर्सनल हायजीन. स्वतःची हायजिनिटी कशी मेंटेन करायची, हायजिनिक कंडिशन कशी मेंटेन करायची स्वतःसाठी हे त्यांना समजेल जर आपण परत परत त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज करत राहू तर. Try to understand student the first point, repeatedly training program should be conducted for the working employees. However, then only they can understand the importance of the personal hygiene while working in the aseptic area. Moving on toward the next slide. Following are the certain protocols which are required to be incorporated into the training program of the operators, those who are going to work in the aseptic area. खाली काही प्रोटोकॉल दिलेले आहेत की जे ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये ॲड केले गेले पाहिजे. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये कसली ट्रेनिंग त्यांना दिली गेली पाहिजे त्यांचे काही प्रोटोकॉल्स इथे म्हटलेले आहेत. फॉलोइंग आर द सर्टन प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ॲडेड इन टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ द ऑपरेटर्स दोज हू आर गोइंग टू वर्क इन द असेप्टिक एरिया. तर आता ते प्रोटोकॉल कुठले कुठले ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये त्यांना काय शिकवलं गेलं पाहिजे ते प्रोटोकॉल इथे दाखवलेले आहेत. फर्स्ट वन, ऑपरेटर्स शुड बी ट्रेन that they are not supposed to touch the critical products and the critical equipments with their naked hands. ओपन हँडने तुम्ही कुठल्याही प्रोडक्टला हात लावू नका, कुठल्याही इक्विपमेंटला हात लावू नका, कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटला हात लावू नका. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये हा एक पॉईंट शिकवला गेला पाहिजे. दॅट ऑपरेटर्स आर नॉट सपोज टू टच
the critical products, means the important products and the important instruments or the equipments with their open hands, with their naked hands. If you want to touch the equipment, then you have to wear the gloves. Gloves wear करून तुम्ही कुठल्याही इक्विपमेंटला, कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटला हात लावू शकतात. ओपन हँडने तुम्ही हात लावायचं नाही. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये हा एक पॉईंट इन्कॉर्पोरेट केला गेला पाहिजे. सेकंड, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ मायक्रोबियल कंटामिनंट्स शुड बी गिवन टू द वर्किंग स्टाफ. ट्रेनिंग रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ मायक्रोबियल कंटामिनंट्स. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये हे परत ऑपरेटर्सला, वर्किंग एम्प्लॉईजला हे सांगायला पाहिजे की कंटामिनंट्सला तुम्ही कसं कमी करू शकतात, कुठल्या प्रकारे तुम्ही कंटामिनंट्सच्या पॉप्युलेशनला कंट्रोल करू शकतात. नेक्स्ट पॉईंट, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द पर्सनल हायजीन शुड बी प्रोव्हाइडेड. डेफिनेटली the employees, those who are working in the aseptic area, for those employees the training program related to the personal hygiene should be conducted. You have to wear the good and clean clothes, you have to wear the clean aprons, you have to wear the clean gowning system or the secondary gown system, you have to wear the clean hand gloves in your hand, you have to go for the continuous bathing, you have to go for the continuous what we can say for the shaving purpose. We have to shave the beard and the mustache regularly. Try to understand, this is again one of the points, student. Personal hygiene बद्दल सांगतोय आपण. What the employees has to do? Employee has to wear the clean gowns, employee has to wear the clean hand gloves, employee has to follow the strict procedure of the gowning, employees has to shave their beard and the mustache on the regular basis. Long hairs are not allowed in the working area. ट्राय टू अंडरस्टँड. तर ही जी काही आपण ट्रेनिंग देतो ही कशाबद्दलची ट्रेनिंग आहे? त्यांच्या पर्सनल हायजीनबद्दलची ट्रेनिंग आहे. शेवटचा पॉईंट लक्षात घ्या, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द पर्सनल हायजीन शुड बी प्रोव्हाइडेड टू द वर्किंग एम्प्लॉईज, दोज हू आर गोइंग टू वर्क इन द असेप्टिक एरिया. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. ट्रेनिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एंट्री अँड एक्झिट इन द असेप्टिक एरिया शुड बी गिवन. जे लोक असेप्टिक एरियामध्ये काम करणार आहेत त्यांना असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री करण्यासाठी ट्रेनिंग आणि असेप्टिक एरियामधून बाहेर निघण्यासाठी, एक्झिट करण्यासाठी ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. इट इज नॉट लाईक दॅट की तुम्ही जे रेग्युलर क्लोथ विअर करताय, जे तुमचे स्ट्रीट क्लोथ आहेत, जे तुमचे बाहेरचे स्ट्रीट क्लोथ आहेत, ते स्ट्रीट क्लोथ घालून तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये एंटर करू शकत नाही. असेप्टिक एरियामध्ये जर तुम्हाला एंट्री करायची असेल तर तुम्हाला गाउनिंग करावी लागेल, तुम्हाला प्रॉपरली तुमचे हँड सॅनिटाईज करावे लागतील. यू हॅव टू सॅनिटाईज युअर हँड बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल. You have to wear the proper gown system, you have to wear the hand gloves, you have to wear the headgear, hand gloves, gowning system. हे सर्व विअर करूनच तुम्हाला असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री राहील अशी ट्रेनिंग त्यांना परत दिली गेली पाहिजे. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. पहिला पॉईंट काय म्हटला या स्लाइडमध्ये, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एंट्री अँड द एक्झिट इन द असेप्टिक एरिया शुड बी गिवन. ट्राय टू अंडरस्टँड. नेक्स्ट पॉईंट, appropriate gowning procedure should be taught to the working employees of the aseptic area. गाउनिंग कुठल्या प्रकारे करायची, कुठले गाऊन तुम्हाला विअर करायचे. जर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये बघाल स्टुडंट, बेसिकली तिथे 3 प्रकारचे गाऊन विअर केले जातात. पहिलं असतं आपलं प्रायमरी गाऊन, प्रायमरी गाऊनच्या वरती असतं सेकंडरी गाऊन, सेकंडरी गाऊनच्या वरती असतं टर्शरी गाऊन. 3 प्रकारचे गाऊन विअर केले जातात. जेव्हा तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये काम करायला जाताय तर फक्त साधा ॲप्रॉन घालून तुम्हाला एंट्री करता येत नाही. ॲप्रॉन घातल्यानंतर ॲप्रॉनला प्रायमरी गाऊन म्हटलं जातं आहे, ॲप्रॉनच्या वरती एक लॉंग गाऊन असतो त्याला सेकंडरी गाऊन म्हटलं जातं, आणि त्यानंतर तुम्ही हेडगिअर म्हणजे कापडी एक मास्क तुम्ही लावतात ज्याच्यात फक्त डोळे ओपन राहतात तुमचे. यू आर विअरिंग द हँड ग्लोव्ज अप टू द एल्बोपर्यंतचे हँड ग्लोव्ज घालले जातात. ओके, एंड यू आर विअरिंग द पॅन्ट, यू आर विअरिंग द गाऊन, मीन्स अ शर्ट लाईक अ गाऊन. दॅट इज कॉल्ड ॲज इन द टर्शरी गाउनिंग प्रोसिजर. त्याला म्हटलं गेलं आहे टर्शरी गाउनिंग प्रोसिजर. तर ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये गाउनिंग प्रोसिजर जी आहे ती एम्प्लॉईजला शिकवली गेली पाहिजे. ॲप्रोप्रिएट गाउनिंग प्रोसिजर शुड बी टॉट टू द वर्किंग एम्प्लॉईज ऑफ द असेप्टिक एरिया. नेक्स्ट पॉईंट, ड्युरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेअरनेस अबाउट द हजार्ड्स रिलेटेड टू द पर्सनल आयटम्स अँड द स्ट्रीट क्लोथ शुड बी क्लिअरली इन्फॉर्म टू द वर्किंग स्टाफ ऑफ द असेप्टिक एरिया. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये the employee should also be taught about the carrying of the personal items in the aseptic area. As I told you in the last lecture, मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण आपल्यासोबत पर्सनल आयटम असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. पर्सनल आयटम्स इन द सेन्स, इफ यू आर विअरिंग द इयर रिंग्स, if you are wearing the rings in your fingers, if you are wearing the bracelets, if you are wearing the chains in your neck,
इफ यू आर कॅरिंग द मोबाईल फोन, या सर्व पर्सनल आयटम तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. त्याचं एक नियम बनवलं जातं, त्याच्यासाठी चेकिंगसुद्धा केली जाते. सो स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये एम्प्लॉईजला हे सुद्धा शिकवायला पाहिजे दॅट व्हॉट इज द हजार्ड्स ऑफ द पर्सनल आयटम्स वेन यू आर टेकिंग दॅट पर्सनल आयटम्स इन टू द असेप्टिक एरिया. जर हे असे पर्सनल आयटम तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जात असाल तर त्यामुळे तुमच्या प्रोडक्टवर कंटामिनेशन होऊ शकतं आहे, तुमच्या वर्किंग एरियामध्ये कंटामिनेशन होऊ शकतं आहे. तर असे पर्सनल आयटम्स तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड. नेक्स्ट पॉईंट, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द आयडियल पर्सनल बिहेवियर इन द असेप्टिक एरिया while working should be given to avoid the chances of contamination. शेवटचं पॉईंट काय म्हटलं आहे, ट्रेनिंग रिलेटेड टू द आयडियल पर्सनल बिहेवियर शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉईज. आयडियल पर्सनल बिहेवियर, असेप्टिक एरियामध्ये काम करणाऱ्या माणसाला एक विशिष्ट प्रकाराची ट्रेनिंग दिली जाते की त्याने त्याचं बिहेवियर कसं ठेवायचं आहे. वेन ही वॉज वर्किंग इन द असेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरियामध्ये काम करत असताना त्या एम्प्लॉईने स्वतःचं बिहेवियर कसं ठेवायचं आहे त्याच्याबद्दलसुद्धा त्याला ट्रेनिंग दिली जाते. फॉर एक्झाम्पल, यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाऊडली इन द असेप्टिक एरिया. असेप्टिक एरियामध्ये तुम्ही जोरजोरात बोलू शकत नाही. हाऊएव्हर इफ यू आर टॉकिंग व्हेरी लाऊडली then whatever the particulate matter is coming out from your mouth that will be responsible for the contamination of aseptic area. त्याच्यामुळे aseptic एरियाचं कंटामिनेशन होऊ शकतं आहे. You are not supposed to move your hands and legs very fastly. Try to understand. aseptic एरियामध्ये काम करत असताना तुमचं बॉडी मुवमेंट जे आहे that body movement should be kept under the control. That body movement should be kept under the control. It is not like that you are working or you are walking very fastly in the aseptic area. Aseptic area मध्ये जे काही आपली बॉडी मुवमेंट असते, हाताचे पायाची जी काही मुवमेंट असेल, that movement has to be kept under the control. However, if you are moving your body at a very high intensity, then it may lead to the chances of contamination in the aseptic area. Student, try to understand. These were the protocols which are required to be admitted while giving the training to the personals, those who are working in the aseptic area. लक्षात घ्या, ट्रेनिंग कंडक्ट करणं खूप गरजेचं आहे in order to avoid the chances of contamination in the aseptic area. Hoping that you have been understand the first method to avoid the contamination, that is the training programs for the workers, for the employees, those who are working in the aseptic area. आणि या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये कुठल्या प्रकारची ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे, कुठले प्रोटोकॉल आहे ट्रेनिंगचे, ते सर्व मी तुम्हाला सांगितले. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. द सेकंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग द कंटामिनेशन इन असेप्टिक एरिया. असेप्टिक एरियामध्ये जर तुम्हाला कंटामिनेशन कंट्रोल करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला ही सेकंड मेथडसुद्धा ॲडॉप्ट करावी लागेल. आता ही सेकंड मेथड म्हणजे काय, ॲप्रोप्रिएट कन्स्ट्रक्शन, क्लिनिंग अँड मेंटेनन्स ऑफ द वॉल, फ्लोअर्स अँड द सिलिंग्स इन द असेप्टिक एरिया. वॉल, फ्लोअर अँड सिलिंग, सिलिंगचं, वॉलचं आणि फ्लोअरचं ॲप्रोप्रिएट क्लिनिंग, टाईम टू टाईम क्लिनिंग, टाईम टू टाईम मेंटेनन्स, आणि त्यांचं कन्स्ट्रक्शनही प्रॉपरली केलं गेलं पाहिजे. लक्षात घ्या, दिस इज अगेन द वन ऑफ द मेथड विच वी आर ॲडॉप्टिंग. ही परत एक मेथड आहे जी आपण ॲडॉप्ट करतोय इन ऑर्डर टू अवॉइड द चान्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन द असेप्टिक एरिया. दॅट इज ॲप्रोप्रिएट कन्स्ट्रक्शन, क्लिनिंग अँड मेंटेनन्स ऑफ द वॉल, फ्लोअर्स अँड द सिलिंग्स. The ceiling, wall and the floor should be constructed of a material which is easy to clean and which is non-porous in the nature. Aseptic एरियामध्ये जे काही भिंत आहे, सिलिंग्स आहेत, फ्लोरिंग्स आहेत, that should be constructed, that should be manufactured by making a use of such a material which is easy to clean. जे आपल्याला इझिली क्लीन करता येईल अशा मटेरियलने वॉल्स, सिलिंग्स आणि फ्लोअरचं कन्स्ट्रक्शन केलं गेलं पाहिजे. जे काही वॉल्स, फ्लोअर्स किंवा सिलिंग आपण कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत, दे शुड बी नॉन पोरस इन द नेचर. म्हणजे त्यांच्यामध्ये अशी छिद्र नको राहायला. दे शुड बी अ प्लेन, दे शुड बी अ युनिफॉर्म इन द सरफेस. त्यांच्यामध्ये पोरोसिटी नको असायला. जर पोरोसिटी असेल, पोर्स असतील, छिद्र असतील भिंतींमध्ये, तर काय होईल, तिथे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, पार्टिक्युलेट मॅटर, डस्ट पार्टिकल्स तिथे जाऊन डिपॉझिट होतील आणि त्याच्यामुळे तुमच्या असेप्टिक एरियाचं एन्व्हायरमेंट कंटामिनेट होईल. लक्षात घ्या, पोरोसिटी इन द वॉल अँड द फ्लोअर विल लीड टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ द डेब्रीज अँड द मॉइश्चर. मी तुम्हाला सांगितलं स्टुडंट, जर जे वॉल आणि फ्लोअर आपण कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत, जर त्यांच्यामध्ये पोरोसिटी असेल, भिंतीमध्ये कुठे क्रॅक असेल, तर त्या क्रॅकमध्ये काय होतं आहे, डस्ट पार्टिकल, मॉइश्चर, डेब्रीज डिपॉझिट होतात. ते डिपॉझिट झाले
तर हे डस्ट पार्टिकल, मॉइश्चर आणि डेब्रीज तुमच्या असेप्टिक एरियाच्या एन्व्हायरमेंटला कंटामिनेट करतील. नेक्स्ट पॉईंट, surface of the wall and the floor should be remain unaffected to the damage caused by the cleaning agents like detergent. Whatever the surface of the wall, भिंतीच्या ज्या सर्फेसेस आहेत, फ्लोरिंगच्या ज्या सर्फेसेस आहेत, they should be highly stable. They should be highly stable. Surface of the wall and the floor should be remain unaffected. त्यांच्यावर कुठल्याही डिटर्जंटचा अफेक्ट नको व्हायला. इझिली क्लिनिंग करता यायला पाहिजे, पण आपण काही ॲसिड किंवा काही अल्कलाईन मटेरियल किंवा काही डिटर्जंटने आपण जर त्या वॉलला क्लीन करतोय, वॉल सर्फेसला, फ्लोरिंग सर्फेसला क्लीन करतोय, तर त्या क्लिनिंग एजंटमुळे, त्या डिटर्जंटमुळे वॉल सर्फेस आणि फ्लोरिंग सर्फेसवर कुठल्याही प्रकारचं डॅमेज नको व्हायला. तर तिसरा पॉईंट लक्षात घ्या या स्लाइडमध्ये, surface of the wall and the floor should be remain unaffected to the damage which was caused by the cleaning agent such as the detergent. Moving on toward the next slide, chemically wall, ceiling and the flooring should be resistant to the solvent, dyes, strong acid and the alkalis. हा पॉइंट लक्षात घ्या. Chemically surface of wall, surface of ceiling and surface of the flooring, लक्षात घ्या. Surface of wall, surface of ceiling and surface of flooring should be inert. Chemically it should be inert. It should not show any kind of the reaction with the solvents, with the acids or with the alkaline materials. जे काही सॉल्वंट सिस्टीम आपण असेप्टिक एरियामध्ये वापरणार आहोत, जे काही स्ट्रॉंग ॲसिड आपण वापरणार आहोत, जे काही अल्कलाईन मटेरियल आपण असेप्टिक एरियामध्ये वापरणार आहोत, त्यांच्यासोबत वॉलने, फ्लोरिंगने किंवा सिलिंगने रिॲक्शन नको शो करायला. तर लक्षात घ्या हा पॉईंट, केमिकली वॉल, सिलिंग अँड द फ्लोअर शुड बी रेजिस्टन्स टू द सॉल्वंट्स, dyes, strong acids and the alkalines materials which we are going to use in the aseptic area. Hence, to acquire all the above desirable properties in the wall, floor and the ceiling, it becomes necessary that we have to treat the surface of the wall in the aseptic area with the following process and the following materials. आता इथे काय म्हटलंय पुढचं पॉईंट की मी तुम्हाला सांगितलं, आपल्या असेप्टिक एरियामध्ये जे वॉल आहेत, फ्लोरिंग एरिया आहेत किंवा सिलिंग सर्फेस आहे, फ्लोरिंग सर्फेस किंवा सिलिंग सर्फेस आहे, दे शुड बी नॉन रिॲक्टिव्ह इन द नेचर. त्यांनी कुठल्याही केमिकलसोबत रिॲक्शन नको शो करायला. दे शुड बी नॉन पोरस इन द नेचर. दे शुड बी मेडअप ऑफ सच अ मटेरियल, अशा मटेरियलने वॉल आणि फ्लोरिंग बनवायला पाहिजे विच इज इझी टू क्लीन. आता ह्या सर्व काही प्रॉपर्टीज जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्हाला काय करावं लागेल, यू हॅव टू अप्लाय द कोटिंग. तुम्हाला वॉलच्या सर्फेसवर, फ्लोरिंगच्या सर्फेसवर, सिलिंगच्या सर्फेसवर कोटिंग करावी लागेल. एका विशिष्ट मटेरियलचा वापर करून, एका पर्टिक्युलर किंवा एका वन पर्टिक्युलर टाईप ऑफ अँड द मटेरियल वी आर युझिंग फॉर द कोटिंग ऑफ द वॉल्स, फॉर द कोटिंग ऑफ द फ्लोरिंग सर्फेस अँड फॉर कोटिंग ऑफ द सिलिंग सर्फेस. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. या स्लाइडमध्ये सेकंड पॉईंट जो आहे तो लक्षात घ्या. हेन्स टू acquire all the above desirable properties in the wall, floors and the ceiling surface, it becomes necessary that we have to treat the surface of the wall in the aseptic area by making a use of the following process and by making a use of and the following different types of material. The best method to treat the rigid surface of the floor and the ceiling is spray on tile. आता तुम्ही जे वॉल आहेत, जे सिलिंग सर्फेस आहेत, जे फ्लोरिंग सर्फेस आहेत, त्यांच्यावर ट्रीटमेंट करणार आहे. पण ट्रीटमेंट कुठल्या मेथडने करायला पाहिजे? The treatment should be carried out by making a use of and the method, that method is called as spray on tile. Spray on tile म्हणजे फ्लोरिंगची जी टाईल असेल त्याच्यावरती आपण एका विशिष्ट मटेरियलची स्प्रेइंग करू, त्याच्यावरती एका विशिष्ट मटेरियलची कोटिंग करू. जे भिंतीचे सर्फेस आहे, वॉट एव्हर द सर्फेस ऑफ द वॉल इज देअर, त्या वॉल सर्फेसवर आपण कोटिंग करणार आहोत. कोटिंग कुठल्या मेथडने करणार आहोत? वी आर गोइंग टू कोट दॅट सर्फेस ऑफ द वॉल बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द टेक्निक दॅट इज द स्प्रे ऑन टाईल. नावावरूनच करताय, स्प्रेइंग ऑन द सर्फेस, स्प्रेइंग ऑन द टाईल. ओके, इन दिस मेथड, ही जी मेथड आहे स्प्रे ऑन टाईल मेथड, या मेथडमध्ये इन दिस मेथड अ सिरॅमिक इपॉक्सी लाइनिंग इज अप्लाइड. कुठलं मटेरियल वापरला जातो आहे? सिरॅमिक इपॉक्सी लाइनिंग इज अप्लाइड by spraying or by painting to form a continuous and the smooth seal coating over the surface of wall, over the surface of floor and over the surface of ceiling. लक्षात घ्या,
तर पहिला मटेरियल जो मी इथं तुम्हाला सांगतोय की ज्याच्याने आपल्याला वॉल सरफेस, फ्लोअर सरफेस आणि सिलिंग सरफेसला कोट करायचा आहे तो मटेरियल म्हणजे कुठला? सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग. This is one of the material, that is the ceramic epoxy lining, is basically applied on the surface of wall, floor and the ceiling in order to have all the desirable properties in the surface of wall, floor and ceiling. Student, moving on toward the next slide. Similarly, one of the best material for the floor treatment is the ceramic plastic cement. आता जे फ्लोरिंग आहे त्याच्यावर आपण अजून एक मटेरियल आहे ज्याच्याने ट्रीटमेंट करू शकतो, तो मटेरियल म्हणजे कुठला? सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट. पहिला जो मटेरियल होता तो होता सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग. पहिला मटेरियल जो फ्लोरिंगच्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा वॉलवर पेंटिंग करण्यासाठी वापरला जात होता तो कुठला? सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग. दुसरा मटेरियल मी इथे एक्झाम्पल दिलेला आहे. सिमिलरली वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर द फ्लोरिंग ट्रीटमेंट इज द सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट विच इज अप्लाइड ॲज अ थिक कोट. फ्लोरिंगवर ॲज अ थिक कोट म्हणून त्याला अप्लाय करतो आपण, विच इज अप्लाइड ॲज द थिक कोट ओव्हर द एक्झिस्टिंग रिजिड फ्लोअर टू फॉर्म अ कंटिन्युअस सील्ड सरफेस. टू फॉर्म अ कंटिन्युअस सील्ड surface in the sense non-porous surface. To form a continuous and a non-porous surface. Last point, another flooring material which is used in the area of the less traffic is a sheet of a vinyl. विनाईल शीट पण वापरली जाते जर तुम्हाला वॉलवर कोटिंग करायची असेल किंवा फ्लोरिंगवर कोटिंग करायची असेल तर त्यासाठी 3 प्रकारचे मटेरियलचे एक्झाम्पल्स मी इथे दिलेले आहेत. पहिला होता सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग, दुसरा होता सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट आणि तिसरा जो आहे दॅट इज द शीट ऑफ विनाईल. विनाईल शीट लावली जाते भिंतीवर किंवा फ्लोरिंगवर, लक्षात घ्या. अनादर फ्लोरिंग मटेरियल विच इज यूज्ड इन द एरिया ऑफ लेस ट्रॅफिक. जिथे ट्रॅफिक लोकांचं येणं जाणं कमी असेल अशा भिंतींवर किंवा अशा फ्लोरिंगवर तुम्ही काय लावू शकतात? विनाईल शीट. Another flooring material which is used in the area of less traffic is a sheet of vinyl with heated welded seams which is cored to side walls and applied by using the adhesives. Try to understand, student. So these are the 3 types of the material which we are using for the construction, for the treatment over the walls, over the surface of floor and over the surface of ceiling. Student, try to understand. This is the second method how we can control the contamination in the aseptic area. Aseptic area मध्ये आपण contamination कसं control करू शकतो? We are able to control the contamination of the aseptic area by means of the proper construction of the wall, floor and the ceiling, by means of the cleaning, regular cleaning of the walls, floors and the ceiling, by means of maintaining the surface of wall, floors and ceiling. And in order to maintain this surface of wall, floors and the ceilings, we have to make a use of one special method. That method is called as spray on tile. आणि 3 प्रकाराचे मटेरियल आपण वापरतो in order to maintain the surface of wall, floors and ceiling. That 3 types of the material is ceramic epoxy lining, ceramic plastic cement and the third one is sheet of vinyl, or it is also called as vinyl sheet. Understand, student? So student, our time has been over. We will stop here and we will study with the next method which is used for controlling the contamination in the aseptic area, that is control of traffic or control of personal flow in the aseptic area. Traffic control, population control in the aseptic area. तिसरा मेथड आपण पुढच्या लेक्चरला शिकू, पण तुम्हाला समजेल नावावरनं कंट्रोल ऑफ ट्रॅफिक म्हणजे असेप्टिक एरियामध्ये पॉप्युलेशन कंट्रोल करणे. जास्त लोक जर असेप्टिक एरियामध्ये एका टायमाला एंटर झाले तर तिथे चान्सेस ऑफ कंटामिनेशन वाढून जातील. म्हणून तिसरी मेथड काय आहे? दॅट वी हॅव टू कंट्रोल द ट्रॅफिक, वी हॅव टू कंट्रोल द पॉप्युलेशन ऑफ द वर्किंग पर्सनल इन द असेप्टिक एरिया. ऑल्सो वी हॅव टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द पर्सन. जे लोक असेप्टिक एरियामधनं बाहेर येत आहेत, मध्ये जात आहेत, अशा लोकांचा फ्लोसुद्धा आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे. येतं आहे लक्षात? ही तिसरी मेथड आहे जी आपण पुढच्या लेक्चरला स्टार्ट करू. पण आज मी तुम्हाला 2 मेथड शिकवल्या. 2 methods for controlling the population, for controlling the contamination in the aseptic area. The first method is that a regular training program should be conducted for the working employees in the aseptic area, and the second method is appropriate construction, cleaning and the maintenance of wall, floors and the ceilings in the aseptic area. So thank you, student. Thank you very much.